السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا أجمعين. فالبعد إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع بنيه من الأنبياء المرسلين، وإلى جميع كل وعلى كل وأصحاب كل رضي الله تعالى عن جميع آبائنا وخالاتنا وأصدقائنا ومساخنا بالدين، ونحوس خصوصا من عقب في هذا مسجد الاستقامة ومن عانى في هذا مسجد الاستقامة وما يدل وما يعلم وما يعني في هذا المسجد الاستقامة، ثم نحوس خصوصا إليه سلطان الإليه الحبيب سالم بن عبد الله بن المشاهدين، وسيدنا الحبيب حسن حبيب مهدي حبيب بكر، وسيدنا علي مع الكتب الحبيب عبد الله بن المشاهدين وجميع المشاهدين، ثم نحوس خصوصا صاحب ولد المالك وصحبه المسلك اللاسمي وسيد محمد بن سبادة وكياي حاجي حسن هدى وجميع مساكنا ومسيكم، ونحوس خصوصا المغفر له حاجي سلامة بن فطر أنت وجميع الذين، ثم نحوس خصوصا هذا المعلم شايخ واشيخ ومتى قبل الله تعالى لنوره ونفذه، ثم نحوس خصوصا إلى صاحب الكتاب نصيح الديني الحبيب عبد الله بن نبي الأحد الحضرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورضي الله تعالى عنه وعنه، وعاد علينا من بركاته وبأسراره وبكرامته وبعلومه في الدارين آمين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نحوس خصوصا من اتبعنا هنا الله ينور قلوبنا واصلح سننا ويتقبل منا وزكنا قلبنا جسمنا روحا، ويبدل سيئاتنا كل حسنات، ويرفعنا بمعاصي والمخالفة بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjutannya kemarin, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tua duanya, yang mana hamalat ummuhu kurha, yaitu ibu yang mengandung dengan susah payah,
wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Dengan susah payah dan melahirkan juga dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berkata, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan nikmat tersebut kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, supaya aku dapat beramal soleh. Wa aslih li fi duriyati, wa an a'mala salihan tardahu, supaya aku dapat beramal soleh dan Engkau ridho terhadapnya. Wa aslih li fi duriyati, dan berilah kebaikan kepadaku. Wa fi duriyati, dan kepada cucuku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Ulaika alladzina nataqabbal anhum ahsana ma amilu, mereka itu adalah orang-orang yang kami terima amal baiknya. Wa natajawaza an sayyi'atihim, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahannya. Fi ashabil jannah, mereka akan menjadi penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini adalah surat Al-Ahqaf, yaitu menyempurnakan surat yang kita kaji pada pertemuan kemarin, yaitu menerangkan di dalam masalah birrul walidain, menerangkan di dalam masalah berbaik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dua. Bahkan di ayat tersebut kata-kata wa wasfainal insana biwalidayhi ihsana hamalat ummu karhan, ayat ini di dalam kitab tafsir Munir ini diturunkan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa abihi Utsman bin Amir wa ummihi ummi Khair Salma bin Sakhrin. Ayat ini diturunkan kepada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu surat Al-Ahqaf, mulai dari ayat 15 sampai ayat 16. 15 juga ayat 16. Ini menerangkan kejadian kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu juga menerangkan terhadap ibunya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Ummi Khair Salma bin Sakhrin. Itu ibunya Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga menerangkan terhadap bapaknya yang mana bapaknya tersebut bernama Abi Quhafah. Ada yang mengatakan Abi Quhafah, abahnya Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga terhadap ada yang mengatakan abahnya tersebut Utsman bin Amir. Utsman bin Amir. Wa dzalika anna Abu Bakar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu samani asarah falamma sanatan
wan nabi ibnu isrina sanatan fi tijarati Syam. Ini kejadian Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sudah bersahabat mulai masih remaja. Selisih umur dengan Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun. Rasulullah umur 20 tahun, Sayyidina Abu Bakar umur 18 tahun. Lebih muda Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sama-sama berdagang fi tijarati ila Syam, sama-sama berdagang ke negara Syam. Sekarang menjadi negara Syria. Zaman dulu dikatakan Syam, sekarang menjadi negara Syria, negara konflik. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanah, ketika Rasulullah sudah menginjak umur 40 tahun, akramahullahu taala bin nubuwah wa ikhtassahu bir risalah. Allah memuliakan Nabi dengan mengangkat Nabi, mengangkat menjadi Nabi dan memberi kekhususan yaitu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad itu umur 40 tahun, otomatis Sayyidina Abu Bakar umur 38 tahun. Fa'amanah bihi Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi mengatakan mengaku bahwa beliau itu Nabi, Sayyidina Abu Bakar langsung iman kepada Nabi tanpa pertanyaan. Ketika menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar langsung apa? Langsung iman kepada Nabi. Kenapa? Karena mulai masih kecil, masih muda, beliau selalu bersama, berdagang ke Syam bersama, interaksi bersama, sehingga tahu betul sifatnya Nabi, bahwa Nabi ini adalah as-shadiqul masduq, tidak pernah dusta. Sehingga ketika Nabi mengatakan saya ini adalah Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Nah, ketika itu Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi apa? Rasul. Nabi Muhammad ketika itu Sayyidina Abu Bakar ketika itu berumur 30 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul yaitu umur 40 tahun. Summa aslama abawahu. Pulang Sayyidina Abu Bakar, pergi ke abahnya, menceritakan kepada bapak ibunya bahwa bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Katanya siapa, Kang? Katanya Muhammad sendiri. Saya percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Kenapa? Karena yang menyampaikan kepada orang tuanya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mulai masih kecil tidak pernah berdusta kepada orang tuanya. Nah, ini adalah runtutan orang-orang jujur. Jadi Sayyidina Abu Bakar mulai masih kecil tidak pernah berdusta kepada orang tuanya. Ketika Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada orang tuanya, maka orang tuanya mengatakan anta shadiqul masduq wa sahibul masdiqul masduq wa sahibul masduqul masduq. Kamu itu adalah orang yang kamu adalah orang yang tidak pernah dusta dan temannya orang juga yang tidak pernah dusta. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ketika bapaknya tersebut sudah masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada putranya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Di radio ada ceritanya ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, ada di pangkuan Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidina Abdurrahman masuk membawa di lisannya itu membawa siwak, maka Nabi mengisyaratkan bahwa menginginkan siwak tersebut. Itu kan yang mutamat adalah Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang menyampaikan bapaknya sahabat Abdurrahman langsung percaya karena bapaknya tidak pernah dusta. Abdurrahman juga menyampaikan kepada Nasumma benihi Muhammad, yaitu Muhammad itu anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya disampaikan ketika mendengar terhadap ceritanya abahnya, anaknya langsung iman. Kenapa? Karena dikenal bahwa keluarganya Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah berdusta. Bahkan kulluhum adrakun Nabi, dan semuanya keluarganya mendapatkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama walam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aslama huwa
wa abawahu wa auladahu wa banatu illa Abu Bakrin. Bahkan katanya ulama, tidak pernah saya menjumpai sahabatnya Rasulullah yang masuk Islam plus orang tua duanya, plus anak-anaknya, plus putrinya, kecuali hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini katanya ulama. Wa walidu Abu Quhafah. Abahnya Sayyidina Abu Bakar yang terkenal itu adalah Abu Quhafah. Wa ummu Salma binta Sohrin. Ibunya adalah Salma binta Sohrin. Falamma bala'u Abu Bakar arba'ina sana da'a rabbahu. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu sudah umur 40 tahun, maka Sayyidina Abu Bakar berdoa dengan doa yang dibaca tadi. Ya Pak, yang ada di dalam surat Ahqaf. Yaitu apa? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendoakan terhadap orang tuanya. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Faqala, Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Summa qultu ayyu? Qala al-jihad fi sabilillah. Lalu bertanya lagi Abdullah ibnu Mas'ud, lalu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amal yang apa dicintai oleh Allah yang nomor 2 adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua dua. Lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah bersamaan dengan ridhonya orang tua dua, dan murkanya Allah juga bersamaan dengan murkanya orang tua dua. Wa qala alaihi salatu wassalam, salasun la yanfa'u ma'hunna amalun. Ada 3 hal yang menolak terhadap amal kita. Bagaimanapun kita beramal, kita bersedekah, sedekah kita ditolak oleh Allah. Kita sholat kita ditolak oleh Allah. Kita mengerjakan haji kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat sunnah, wirid, istighosah, apapun amal kita, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apabila kita tersebut terjerumus dengan 3 perkara tersebut. Yang pertama, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik menyekutukan Allah dengan lisan kita, atau menyekutukan Allah dengan pekerjaan kita, atau menyekutukan Allah dengan hati kita. Kadang kalanya kita tersebut itu tidak paham, atau Quran kita tidak sadar kita itu menyekutukan Allah, tapi kita merasa tidak menyekutukan kepada Allah. Seperti dengan pekerjaan kita. Kita pura-pura sujud kepada matahari. Walaupun dengan cara kita tersebut itu bergurau. Ataupun kita tersebut hanya atraksi atau tuntutan produser dan lain-lainnya, tetap tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita tersebut hati kita meragukan tentang keesaan Allah. Paling Allah kayak gini, paling Allah gini, paling Allah kurang gini, paling Allah. Ini adalah sesuatu yang kata-kata seperti bisa mengeluarkan terhadap akidah Islam, terhadap Islam. Makanya di dalam akidah tauhid dikatakan ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Sesuatu yang berada di angan-angan kita tentang masalah dzatnya Allah, maka angan-angan kita tidak sama dengan Allah.
Sehingga tidak boleh kita mengangan-angan kepada zatnya Allah. Kita yang disuruh tafakkur, memikirkan atau mengangan-angan itu adalah di dalam masalah keesaannya Allah. Kalau terhadap zatnya Allah tidak boleh gitu. Sehingga banyak kita tersebut itu bahkan suudon kepada Allah. Benar tidak menyekutukan Allah tapi suudon. Gara-gara kita tersebut apa? Berdoa, doa kita belum dikabulkan. Kita minta haji tahun ini ternyata sampai tahun ke depan belum kita bisa haji. Kita minta mobil Innova Ribbon, sampai tahun depan tidak bisa milih Ribbon. Sampai bannya saja belum bisa. Sehingga kita merasa kita apa? Mengatakan aduh, doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah. Allah ini berarti tidak mengabulkan terhadap doa kita. Nah ini kita suudon kepada Allah. Sedangkan apa? Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengatakan haslatani sayun fawqahuma minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Tidak ada sesuatu yang paling baik di dunia ini. Yang pertama adalah suudzon kepada Allah, yang nomor dua yang pertama adalah bersangka baik kepada Allah, yang nomor dua berprasangka baik kepada Rasulnya Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih buruk di dunia ini daripada perkara dua, yaitu apa? Berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk terhadap hamba-hambanya Allah. Dari itu tidak dibenarkan bagi kita tersebut itu untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Juga wa qala apa? Yang nomor dua, wa uququl walidain, yaitu adalah durhaka kepada orang tua dua. Selama kita durhaka kepada orang tua dua kita, semua amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu adalah wasyahadatuz zur, yaitu membuat persaksian yang palsu. Naudzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima anfu man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala yadkhulul jannah. Ini hadis banyak referensinya. Di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibar aw hatima aw kilahima falam yadkhulul jannah. Kehinaan dan kehinaan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kehinaan tersebut? Nabi menjawab, orang yang mendapati kedua orang tua duanya atau salah satu dari mereka namun dia tidak masuk surga. Nah ini adalah dikatakan hina oleh Rasulullah. Lah kok bisa? Karena orang tua ini adalah sumber kita untuk apa? Yaitu kunci kita untuk bisa masuk surga. Ketika orang tua dua kita itu masih ada, kita birrul walidain, kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita melayani dengan baik, maka jaminan kita masuk surga. Loh kok ada orang tua masih ada, kita mendapatin, kita kok tidak masuk surga? Nah ini kan aneh. Makanya dikatakan oleh Rasulullah apa? Rahima anfu man adraka bawai, sungguh hina orang yang mendapatkan orang tua dua atau salah satunya tapi dia tidak masuk surga. Nah ini kan hina. Kenapa? Karena kunci surga sudah ada di depan mata tapi dia tinggalkan sehingga dia tersebut masuk neraka. Apa kuncinya surga? Yaitu adalah orang tua dua atau salah satu daripada orang tua dua kita apabila kita mendapati terhadap orang tua dua kita. Wallahu a'lam. Ini maghrib kurang 2 menit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Insyaallah besok kita membahas masalah ajal. Karena di dalam di sini itu diterangkan hanya sebagian man sarra ayyumadda lahu fi umrihi. Barang siapa yang ingin umur dipanjangkan, kata-kata
kata umur dipanjangkan, sedangkan di hadis arba'in bahwa umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam azali. Begitu juga di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an yaitu apa? Idza ja'a ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Sudah ditentukan oleh Allah. Lah kok ada gara-gara ini kok dipanjangkan? Ini insyaallah besok kita bahas dengan seksama sehingga kita tidak ragu dan kita bisa terhindar dari paham-paham yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga sedikit manfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah.